ما كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مالک و مولا کا سزا بندہ نوازا اللہ اس فاتحہ خانی کا جو ثواب ہے اللہ سب سے پہلی تیری بارگاہ میں نظر مولا کو جو قبول فرما اے اللہ تیری بارگاہ میں نظر کرتے ہوئے نبی آخر الزمان حضور سرور کائنات کی بارگاہ مقدس میں نظر مولا سے تو قبول فرما اے اللہ اس فاتحہ خانی کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ مقدس میں نظر مولا سے تو قبول فرما الہ العالمین اس فاتحہ خانی کا جو ثواب حسنین کریمین حضرت امام حسن حضرت امام حسین فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں نظر مولا سے تو قبول فرما اللہ اس فاتحہ خوانی کا جو ثواب ہے قطب ربانی محبوب سبحان شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر خواجہ 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 معین الدین چشتی سنجری اجمیری اے اللہ حضرت خواجہ بندہ نواز تمام سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اشرفیہ رضویہ مداریہ تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر مولا سے تو قبول فرما اے اللہ اس بالخصوص اس فاتحہ خوانی کا جو ثواب ہے حضور اللہ صاحب کی بارگاہ مقدس میں نظر مولا سے تو قبول فرما الہ العالمین ہماری فاتحہ خوانی کو ہماری دعا کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ مولا ہماری دعا کو تو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین زبری کی دوستان زبری کی دوستان ಇದು ಉಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಾಳಿಂದ ಉಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ
ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ವರ್ಷಗಂಟ್ಲೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾರಾತು, ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ನೆಡ್ಕೊಂಡಾರಾತು, ಅವರವರು ಸಂಕಟಗಳು, ಅವರವರು ಕಂಟಕಗಳು, ಅವರವರು ದುಃಖ ಏನದಾವು ಮತ್ತು ನಾಳಿಂದ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಬೂದಿ ನಂಬಿ ಬಂದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೊಡ್ಡಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಅಲಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯಾರು ಏನು ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಲಾಸಭಾ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನೈತಿ ಬೇಡಿಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನು ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಐತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇಲ್ಕಲ್ದಿಂದ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಾರ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಹೇಳಿನಿ. ಇಲ್ಕಲ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಎದ್ದು ನಿಂದ್ರಿ. ಮುಲಾಸಭಾ ಇದು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಈ ಹುಡುಗ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೇನಪ್ಪ ಇಂಥವು 2-3 ಕೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪುದ. ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಮೊಹರಂ ಮಠ ಎಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ಹಾಕವು, ಅಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ತಪ್ಪದ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮೊಹರಂಕ ಕತ್ತಲ್ ರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು. 21 ದಿವಸ ಮುಗ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಆ ಮನೆಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಂಬರು, ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಧಾರವಾಡದ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳದ ಹುಡುಗನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ರಥ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಡ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಯಾರೇ ಸುಳ್ಳು ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಗದಿಗೆ ಮುಗಿತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತಳ್ಯಾಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಮ್ಮಾರ, ಕಡೆ ಮಸೂತಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಉಲ್ಲಾಸಭಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೂಡಿಗೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಈ ಕೂಸು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಟ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೀನಿ, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೀನಿ. ಮತ್ತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಕೇಳಿದವ ಅಪ್ಪ. ಅದು ನಂದು ಏನಾದಪ್ಪ, ಅವ ಹೆಂಗ ದೊಡ್ಡವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡವಾಕೊಂತ ಹೊಕ್ಕಾನ, ಪೂರಾ ಸುಧಾರಣೆ. ಏನು ಭಯ ಪಡಿ. ಮನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೇನಪ್ಪ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಂದಿ? ನಿನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಾ ಕೊಡವ. ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ನಡೆಸಿದ್ ನಾನು. ಮತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ನನ್ನ ಮರ್ತಿಯಪ್ಪ ನೀನು. ನನಗ ಸರ್ವೊಬ್ರು ಭಕ್ತರು ಯಾರ ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಫಂಡ್ ಅದನ್ನ ಮೊಹರಂ ಕೊಂಡು ತಂದು
ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ. ಕುಂದ್ರತಾ? ತಡಿ. ಇದು ಮಗಳು. ಏನು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ನಾನು ತರಗಕ್ಕೆ ಬಾ. ಕ್ರಿಯಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದೆ ನನಗೆ ಬರೋಣ. ನಾನು ಪೂಜೆ ನಂಬಣ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಹಾಗೇಳಿ ಹೋಗಿಲಿಗಿರಿದು ಒಂದು ಆ ಹುಡುಗನ ಮೈಯ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾಗಲಿಂಗ. ನೀವು ಮಡಿ ಹುಡಿ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನೀವು ನಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರದು ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅದಾಳಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಗಪ್ಪನ ಕಡ್ಲ ಕಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮೈಯಂದು ತಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಮಾಸಿ ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ತಪ್ಪದ ಬರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅವಾಗ ಮುಂದಲ ಅಮಾಸಿ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಒಂದು 4ನೇ ಭಾಗ ತಕೊಂಡ್ರಿ ದುಡಿಬೇಕ. ನೀವು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಸುತ್ತಾಡ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ. ಮುಂದಿನ ಅಮಾಸಿ ಏನು ಅವ್ನು ನಾಗಪ್ಪದನೋ ಯಾರ್ದನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ತಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಚನ ಹೋಗೈತಿ. ನಾನು ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹೇಳವನು ನಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳವನು ನಾನ, ಒಟ್ಟ ನಾಲಿಗೆ ಹೋಗೈತಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಒಳಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಶಕ. ಆ ಗಾಳಿ ಶಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತತಿ. ಮನಿಗೆ ಅಜ್ಜನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನಿ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟನ್ನ ಆ ಮನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಈ ಮುದ್ದೆ ಬೆಳೆದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಗಂಡ ಹಿಂತಿ ಬಂದವ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕುಂದ್ರಿ ಅಜ್ಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ನ್ಯಾರು ಬರಾಕ್ ದಾರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಇವು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲಕವ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ದರ್ಗಾ ಹಚ್ಚಾರಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನೋ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಂಬಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಅಳುಗುಂಡಿ ಯಾರು ಮೂಲತವ ಅಳುಗುಂಡಿ ಅವರು ಯಾರು ಅಳವಂಡಿ ಏನು ಮುಖ್ಯ ದಾರಿ ಬಿಡ್ರಿ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕುಂದ್ರಿ 3 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ನಮಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಕ್ಕಿದು ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕಿದು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೈತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರ 10 ವರ್ಷ ಬರ್ತಾವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತೂ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈಗ ಅಮಾಸೆ ನಾನು ದರ್ಗಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಧಾರವಾಡದಾರು ತಾಯಿ ಮಗನು ಬಂದಾರಲ್ಲ ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ವಚನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಗಂಗಮ್ಮರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುಖಾಂತರ ಇವರಿಗೆ ಖಾನಾವಳಿ ಒಲಿದಿಲ್ಲ ಈ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅರ್ಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಿದ್ದು ಮಾಡೋಣ ನಾ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಂಗ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರ ಇದೇ ಥರ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದಿಂದನೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಏ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಈ ಮುದುಗಲ್ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಬಂದಪ್ಪ ಅವಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣು ಹತ್ತೋಲ್ವಂತ ಅಜ್ಜಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಂತಾರ ಆ ಥರ ಮಾಡಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಎಂದಲಿಂದ ಆ ಮನಿ ಹುಟ್ಟೈತಿ ಕಂಕಣ ಬಲ ಅನ್ನೋದ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದು 3 ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಯಾವು ಆಗ್ಯಾವನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮನ್ಯಾಗ ಮೇರಿತೈತಿ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬವ ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಮಗು ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೌದಾ ಎಳ್ಳೆದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೈತಿ ಮದುವೆ ಐತಿ ತವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಯಾಳ ಅದಕ್ಕ ಇಂಥಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ವಪ್ಪ
ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆದ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸುಖ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ವರ್ಷ ತುಂಬುವಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೌದು ಮಾಡಿ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಸರಳ ನಮ್ಗೆ ನೆಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆರೆ ಅದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಾರಪ್ಪ, ಮೂಕ್ ನೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಪ್ಪ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಆರಾಮಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾನ. ನೋಡ್ರಿ ಎಬ್ಬರೇ ಯಾಕಂದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. ಮೂಕ್ ನೀರು ಈಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಲಿ, ಹೌದು. ನೀ ಮೂಕ್ ನೀರು ಮಾಡಪ್ಪ. ಆಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದೈತಿ, ನೀ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸ್ಯಾನ ಅಜ್ಜ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಳ. ಹಂಗೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ರಿ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂಕ್ ನೀರು ಆಕಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಕೆಡ್ತತಿ? ಗತಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಅಜ್ಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನು ನುಡಿತಾನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ ಬೇಕು. ನಾ ಹೋಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಮುಖಂದ್ರ ಅವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ತತೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಾಗ ತಿಳ್ದಟ್ ಅವ ಹೇಳವ. ಅದು ತಪ್ಪಾಗೈತೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೂಕ್ ನೀರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೆಡ್ಸಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಬದಾಮಿ ಹುಡುಗರು ಬಂದಾವು, ಹೆಣ್ಣುಡ್ರು. ನಾವೇನು ಬಗ್ಸಿವಪ್ಪ, ನಾವೇನು ಮನುಷ್ಯನ್ಯಾಗ ಮಾಡಿವಿ, ನಿನ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೀವಿ, ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಾಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ, ಅವ ಯಾವ ಜಾತಿಯವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾ ಅವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತಿ. ಹೌದನ್ರಿ? ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂದು ಹಂಗಿಲ್ಲಲ್ಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಂಗೈತಿ, ನೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು. ಹೇಳಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಸರು ಕೆಡ್ತೈತಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಸರು ಕೆಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಕಬಲ್ ಅದರ, ಆ ಗಂಡಿನ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಕಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಜೀವನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅವ್ನು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರವ ಹೇಳು. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಂದ ನಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾನ ದಾರಿ ಮಾತು. ಹೇಳು, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಬಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳು, ಅವ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಅದ ಬೇಕು ಅಂದ್ರ, ಅವನ ಬೇಕಂತ ಅವನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನನಗ ದುಡ್ಕೋಬೇಕ, ನನಗ ನಡ್ಕೋಬೇಕ, ನಿನ್ನ ದುಡಿಮೆ ನಾನು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಹೂ ಅನ್ನೋ ಹಂಗ ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳ, ನಡ್ಕೊತಾವೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳು, ಹಪ್ಪದ ಹತ್ತೇನೆ, ತಪ್ಪದ ಮಾತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಮಾಶಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಂಬಕ. ಅದು ಅವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದ ಏನಕ್ಕೇನಾರು ಆದ್ರೂ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ ನೀನು.
ಏನಾಗ್ಲಾರ್ದ ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಏನಾಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತಾರ. ಹಾಲು ಹಾಲ, ನೀರು ನೀರ, ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು. ಅದು ಯಾವುದರ ತುಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ ಅದರದರ ಇರ್ಲಿ ತುಪ್ಪನ ಅಂತಾರ. ಹೌದು. ಇವು ಹಾಲು ಎದುರುವರ ಇರ್ಲಿ ಹಾಲ. ಬುದ್ಧಿ ನಂಬ ನಿಂದು ಒಟ್ಟ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ನಡ್ಕೋರಿ ಇಬ್ರು ನಡ್ಕೋಬೇಕ. ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಳ್ಯಾಡಕ್ಕ ಕೊಳ್ಳ್ಯಾಡಕ್ಕ ಹತ್ತಿರಲ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟಿಗಿನ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ದಾರಿ ವೆದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏನ ಆಗೈತಿ ಮಕ ಮುಂದಿದ್ದಾರ ಯಾರ್ದು ಈಗ ನೀನು ಯಾಕೈತಿ ಮಾಡಿ ಏನು ನೀವು ಕೆಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ಚಲೋ ಮಾಡಿಸುವಂಗ ಕೊಡುವಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಏನ ಅದ ಜಗನ ಬೇಕಾರೆ ಬೇಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿನಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದೇ ಹೆಂಗೈತಿ ಅದ ಶುದ್ಧ ಆಗುವಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಂದ ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡೋದಕ್ಕ ನೀವು ಅದು ಏನು ಯಾವಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗ ಐತೆ ಅದು ಚಾವಿ. ಚಾವಿ ಹಂಗೆ ನಾ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾರಿಸ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಗಮಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಕಾಳಿಗೆಯರು ಬಂದಾರಲ್ಲ. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕಾಳಿಗೆಯರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನುಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಮಕ್ಕಂದ್ರ. ಈಗ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಸೀನಿ ಕಾಣ ಕಚ್ಚಾವು. ಅದು ದುಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈ ಅಮಾಸಿಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಲ ಅಮಾಸಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಪರಕ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬರೀ ಕೇವಲ ಯಾರ ಅಮಾಸಿ ಆಗೈತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಭಯ ಪಡಿಬೇಡಮ್ಮ. ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬೆತ್ತಿಗೆಯಾಗ ನಾ ಏನು ನುಗ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೊಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಗಂಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾ ಗದ್ಗಿ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂತೀರಿ ನೀವು.
ಮಾಡ್ತೀನಂದು ಮಾಡೇ ತೋರಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತ ಆ ಥರ ಬೆಳಗಾವದವ್ರು ಬಂದವ್ರು ನೋಡು ತಾಯಿ ಮೂನು ಬೆಳಗಾಂದವ್ರು ಯಾರ್ರಿ? ಬರ್ರಿ ಒಯ್ಯ, ಬರ್ರಿ. ಬರ್ರಿ. ನಿನಗೊಂದು ರಥ ಹೇಳಿಂದ ನಿಂದು ಆರಾಮ ಬರ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹೌದು ಸರ್. ಎಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಣ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಬಂದರಿದ್ದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಅವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಈಡೇರ್ತ ಬಂದಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಾಜನವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನಿದಾವೆ, ಏನು ಪರಿಹಾರ ಆಕೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ನಾವು 2 ಐದು ಕೊಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಮಾಸಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಮಾಸಿ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಾರಪಾರ್ಕ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಜ್ಜನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನುಡಿ ನಂಬಿ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಾ. ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಅದಾಗಿದ್ದನೋ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಬರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಂದ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೈತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ. ಅವರೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಹಂಗೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ವಿಷಯ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅಜ್ಜರು. ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿನಂದ್ರು ನಾನು 2 ಸಲ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಮುಗಿದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಂಥವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ತಾಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಆರಾಮ್ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. ವಿಸ್ಮಯ.